नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. तर आज आपण आलेलो आहोत चिपळूण तालुक्यातील डेरवन या गावी श्री विठ्ठलराव चॅरिटेबल ट्रस्ट. तर या ठिकाणी आज आपल्याला 53वा चिपळूण तालुका विज्ञान मेळावा होणार आहे. तर आपण त्याला भेट देणार आहोत. चला तर आता आपण एक मॉडेल बघायला सुरुवात करूया. मुलांनी छान छान मॉडेल सादर केलेले आहेत. एक ई लायब्ररी आहे, ॲटोमॅटिक लायब्ररी, जी एका बटनवर फक्त काम करते. त्यानंतर बघूया या मित्राने काय तयार केलेलं आहे. तर या मुलाने टेक्नॉलॉजीचा वापर करून ॲक्सिडंट कसा अवॉइड करता येईल याचं मॉडेल तयार केलेलं आहे. समजा इथून कार जात असेल आणि त्या ब्रिज अगोदरच समजा कोसळला तर आपल्याला अगोदरच समजू शकतं की हा ब्रिज पुढे ब्रेक झालेला आहे म्हणून. ठीक आहे, चांगली कल्पना. थँक्यू. Good morning, sir. This is Next Gen Library. It is designed to search books faster, smarter, and more user-friendly than before by using simple electronic components and automation. This is smart bookshelf system. We have designed it by using LEDs and Bluetooth module HC05. Now the question appears, how does it work? Answer is, we have attached LEDs to every bookshelf in my model. Further, all these LEDs are connected to Arduino microcontroller. When you open the mobile app and type the name of the book, mobile sends signal to Bluetooth module HC05. Arduino detects the signal and glows the LED. This glowing LED helps user to instantly locate the book and also helps user to save his or her time. So sir, now I will show you it's working. Okay. First we have to open Arduino app and we have to type the name of our book. Let's take example as Mahanayak. And when you will send this, Then then what happen next? 1 minute. Is this app made by you? No, it's Arduino app. And when you will send the name of the book, the LED will glow on the shelf in which the Mahanayak book is kept. So we can easily identify that book. Yeah, and then you have to again type off command as Mahanayak off. And when you will send it, the LED will switch off. Now, if you forgot to switch off the LED will switch off automatically after 6 minutes. Okay, so let's move towards the second part of my model, which is energy saving study table, or it works on energy conservation. So here we have done this model using touch sensor and Arduino. So first we have to attach this USB here, and then as we all know, in our libraries the lights are on whole day, which burns the electricity. So we have done this project. When a person sits on the chair front of the study table, then the study lamp switches on due to the presence of touch sensor on the surface of the chair. But when the person gets up or leaves the chair, the touch sensor detects it and offs the study lamp. Now we will show you its real working. We have done it in real. You may have a seat, please. So we can see when the sir sits on the chair, the LED switches on or the study lamp switches on. But when sir will get up or leave the chair, the study lamps will switch off automatically. It has switched off. Amazing. So this, why I chosen this project. The project promotes smart searching, automation, energy conservation, reduces manual work, saves time as well as energy, and reduces confusion as well. Also, it makes library management more efficient and it is user friendly, and it is affordable as well. And the second reason is, my aim is to make every study places in India and world faster, smarter, and more efficient than before. And this is the good example of that. Thank you. Thank you.
मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे स्कूल का नाम हाजी दाऊद अमीना स्कूल कालुस्ता चिपलून और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है कन्वीनियंट बॉक्स फॉर ओनियन कटिंग। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर पे हमारी अम्मी बहन सिस्टर जब घर पे खाना बनाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करती है, मतलब प्याज को काटती है, तो उनके आंखों में आंसू आते हैं, उनकी आंखों में तकलीफ़ होती है। ये मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उनके लिए कुछ करने का सोचा। मैंने वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ किया। मैंने एक मोटा डब्बा गैलन का लेके उसे कट कर दिया और मैंने एक 7 अप की बोतल को भी कट करके उसको यहाँ फिक्स कर दिया। मैंने LED स्विच और बैटरी को बाज़ार से लेके आके यहाँ और इसके अंदर फिक्स कर दिया और उसके बाद मैंने उसमें 2 वायर लगाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहले मैंने उसको फ़ैन में कनेक्ट किया, फिर LED में और फिर बैटरी और स्विच में। और अभी ऐसा होता है कि अगर हमने इधर कांदे को ओनियन को काटा और स्विच का ऑन किया तो उसके जो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो इस पाइप के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। ओनियन कहाँ से डालने का? ओनियन यहाँ पे रख के कट करने का और जो उसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो ये पाइप बड़ा है तो उधर से निकल जाएंगे। आपको इसके अंदर ओनियन को काटना है। हाँ, तो इसकी वजह से जो गैस निकलते हैं, केमिकल निकलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। आंखों में से आंसू नहीं आए। तो ये एग्जॉस्ट की तरह काम करता है। एग्जॉस्ट, यस थैंक यू। Manoj Bangde. My school name is ZPP School, Kushal number 1. My project name is Hydroelectric Power Plant. Hydroelectric Power Plant is a place where electricity is produced from flowing or following water. जलविद्युत केंद्र म्हणजे असे ठिकाण जिथे वाहत्या किंवा पडणाऱ्या पाण्यापासून वीज निर्माण केली जाते. Advantages. फायदे. Hydroelectric power has many advantages. जलविद्युत केंद्राचे खूप फायदे आहेत. 1. It is clean and does not pollute the air. ही ऊर्जा स्वच्छ असल्यामुळे हवेचे प्रदूषण होत नाही. It is renewable because water comes from rain and rivers. ही अक्षय ऊर्जा आहे कारण पाणी पावसापासून आणि नद्यांमधून मिळते. It helps in flood control and irrigation. पूर नियंत्रण आणि सिंचनासाठी मदत करते. It gives us city after the dam is built. धरण बांधल्यानंतर वीज स्वस्त मिळते. Thank you. थँक्यू. इथून पाणी येणार. लाईट तयार. पाणी येऊन ती वीज तयार होणार तिथे. ट्रान्समिशन आहे, इलेक्ट्रिक पोल आहे. हे डिस्ट्रीब्यूट होणार वाडी वस्त्यामध्ये, घरांमध्ये वगैरे. धन्यवाद सर. गुड मॉर्निंग. तर हे आमचं मॉडेल आहे गॅस फ्लेम सेन्सिंग अँड एक्सटिंग्विशिंग डिव्हाइस. माझं नाव सान्वी निलेश सुर्वे, ही प्रांजल सुर्वे आणि ही स्वरा पाटील. तर आता 26 जानेवारी 2025मध्ये एक ॲक्सिडेंट झालं इंडियामध्ये आणि हाँगकाँगमध्ये. तर तिथे खूप आगीमुळे खूप लोकांचा जीव गेला आणि म्हणून त्याच्यावर आम्ही एक मॉडेल बनवलं आहे की त्याच्यामुळे आग जर कुठे इंडस्ट्रियल एरियामध्ये कुठे आग लागली तर ती कशी विझवायची. तर आता आपल्या मॉडेलचं वर्किंग बघूया. ह्या मॉडेलमध्ये आम्ही MQ2 स्मोक सेन्सर वापरला आहे, फ्लेम सेन्सर वापरला आहे, अर्डिनो युनो, मोटर ड्रायव्हर आणि पॉवर सप्लाय, एक्झॉस्ट फॅन आणि वॉटर पंप वापरला आहे. आता जेव्हा हा स्मोक सेन्सर स्मोक डिटेक्ट करणार तर हा एक्झॉस्ट फॅन चालू होणार आणि बझर वाजणार, म्हणजे सगळ्या माणसाला कळेल की ते आग लागली आहे आणि ते येणार स्मोक डिटेक्टेड. आता त्या स्मोकने तुमचा आग लागली वॉटर पंप होणार का? हां, ते तर हा फ्लेम डिटेक्टर फायर डिटेक्ट करणार आणि वरून पाणी पडणार, म्हणजे ती फायर सगळी बुजून जाईल. नाही, पण ती सिस्टीम अशी आहे की जेव्हा पाणी आता आग लागली तर तेव्हा पाणी पडलं, पण ते पाणी आग विझल्यानंतर सुद्धा
चालू राहतं. तर इथे असं नाही आहे. जेव्हा आग विझेल तेव्हा हे पाणी आपोआप बंद होणार. ज्याच्याने पाण्याची बचत पण होईल आणि जास्त नुकसानसुद्धा होणार नाही. म्हणजे ही सगळी ऑटोमॅटिक सिस्टीम आहे. हां हो. स्मोक जेव्हा बाहेर जाईल त्या स्मोक डिटेक्टरला कळेल की आता स्मोक नाही आहे, तर ऑटोमॅटिकली बंद होणार. हां म्हणजे माणसाची काहीच गरज नाही. थँक्यू. आमच्या कॉलेजचं नाव गोविंदराव निकम हायस्कूल सावर्डे. इथले आम्ही 11वी सायन्सचे विद्यार्थी आहोत. आता आमच्या मॉडेलचा जो विषय आहे त्याचं नाव आहे इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज. त्यामध्ये आमचा उपविषय आहे इंटेलिजन्स ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम. या विषयामध्ये आम्ही 2 कन्सेप्ट मांडले आहेत. पहिली कन्सेप्ट ॲडव्हान्स सिग्नल फॉर ॲम्ब्युलन्स. त्या कन्सेप्टमध्ये आता प्रॉब्लेम काय होतो, मोठ्या मोठ्या मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये जे ट्रॅफिक असतं आणि इतर फॅक्टर्समुळे ॲम्ब्युलन्सचा जो सिग्नलचा आवाज, सायरनचा आवाज असतो तो ॲप्रॉक्सिमेटली 50 मीटरपर्यंत जाऊ शकतो. त्यासाठी आम्ही सिग्नलच्या 3 किलोमीटर मागे एक ट्रॅफिकमध्ये आवाज कुठपर्यंत जाऊ शकत नाही, म्हणून आम्ही सिग्नलच्या जो ट्रॅफिक सिग्नल आहे त्याच्या 3 किलोमीटर मागे आम्ही एक इन्फ्रारेड सेन्सर लावला आहे आणि त्याचा एक ट्रान्समीटर ॲम्ब्युलन्सला असेल. अच्छा. म्हणजे जेव्हा इथून ॲम्ब्युलन्स पास होईल तेव्हा हा रिसिव्हर आहे तो सिग्नल रिसीव्ह करेल आणि जो 3 डिस्प्ले होईल. 3 किलोमीटर लांब जो ट्रॅफिक सिग्नल आहे त्याच्यावर डिस्प्ले होईल. म्हणजे जोपर्यंत ॲम्ब्युलन्स तिथपर्यंत पोहोचेपर्यंत ते ट्रॅफिक सगळं क्लिअर होईल. रोडवरती ज्या गाड्या असतील त्यांना हा डिस्प्ले दिसेल. त्याच्यामुळे समजेल की त्यांना पाठवून ॲम्ब्युलन्स येते आणि तोपर्यंत सगळं ट्रॅफिक क्लिअर होईल. आणि हेच सेम आपण फायर ब्रिगेडच्या ब्रिगेडला किंवा वेगवेगळ्या इमर्जन्सी व्हेकलला पण लावू शकतो. आणि हे चिप असल्यामुळे आपण प्रत्येक 3-3 किलोमीटरवर हे असे सेन्सर्स बसवू शकतो. म्हणजे पुढे सिग्नल पास होत राहील. हा जो पार्ट आहे ह्याला काय म्हणतात? ब्रेडबोर्ड. त्याचा यूज काय असतो तो? आता आपण प्रत्येक वायर सोल्डरिंग करू शकत नाही ना, म्हणून ते डायरेक्ट इथे कनेक्शन देऊ शकतो. आणि हे जे सेन्सर आहेत ते सेन्सर काय कसे काम करतात वगैरे काय तुला माहिती आहे का? म्हणजे आता आतमध्ये त्याच्या सिस्टीम काय असते, काय यूज केलेलं आहे? जेव्हा त्याच्यावरती इन्फ्रारेड पडतात तेव्हा ते ॲब्झॉर्ब करते आणि ते सेन्स करते. फोटो डायट सेन्सर असतात. परत दुसरी जी कन्सेप्ट आहे ती ॲडव्हान्स सिग्नल फॉर कर्व रोड्स. या कन्सेप्टमध्ये आता आपल्या कामते गटात कसे ॲक्सिडेंट्स होते कर्व झालं आहे. त्यामुळे आम्ही कन्सेप्ट मांडली आहे. जो कर्वचा जो स्टार्टिंग पॉईंट असेल तिथे आम्ही 2 इन्फ्रारेड सेन्सर सिरीजमध्ये लावले. म्हणजे जेव्हा इथून गाडी पास होईल तेव्हा ते सेन्सर डिटेक्ट करतील आणि त्याचा आउटपुट आम्ही कर्वच्या एंडला दिला आहे. म्हणजे समोरून जी गाडी येणार आहे ती अलर्ट होईल. आता सपोज जर गाडी ऑलरेडी इथनं सिग्नल कट करून गेली आहे आणि ही गाडी इथून लेट पास होते, मग आपण इथे एक अशी उपाययोजना करू शकतो की आपण इथे एक काउंटरसुद्धा लावू शकतो. म्हणजे जेणेकरून ज्या गाड्या इथून पास झालेत, किती गाड्या पास झाल्यात, आता सपोज 3 गाड्या पास झाल्या, काउंट आपण करू शकतो. म्हणजे पुढून जी गाडी लेट आली ती अलर्ट होईल की पुढून 3 गाड्या येतात. ओके. असं पण करू शकतो. ठीक आहे मित्रांनो, माझा एक छोटासा क्वेश्चन आहे. आता ही गाडी पास झाली त्याच्यामुळे आपण इथं सिग्नल वगैरे बघू शकतो. पण रोडवर काय होतं, काही वेळाला इथून समजा गुरं किंवा माणसं वगैरे काही लोक पास होतात. ह्याला प्रत्येक वेळी काय वाटणार की समोरून गाडीच येते, मग त्याला काही उपाययोजना आहेत? आपण या गाड्यांना एक इन्फ्रारेड सेन्सर लावू शकतो की त्याचा जो ट्रान्समीटर आहे तो गाड्यांना असेल. म्हणजे फक्त जर व्हेकल पास झाले तर व्हेकल, आपल्या बाईक्स किंवा म्हणजे जेव्हा हा ट्रान्समीटर या रिसिव्हरला सिग्नल पोचेल तेव्हाच तो सिग्नल इथे पास होईल. अच्छा. तुझ्यासोबत दुसरा कोण आहे? माझा सहकारी हर्षल बुधर. हे दाखवू. तुझं नाव काय? माझं नाव हर्षल दिनेश बुधर. हर्षल, तुझ्यासाठी एक क्वेश्चन आहे की आपण एवढा सगळा खर्च करण्यापेक्षा आपण समजा जर या साईडला मिरर लावले तर या साईडून इथून जी गाडी येणार आहे त्याला मिररमध्ये बघून कळू शकत नाही का? मिरर काय यूज करू शकत? मिररचा यूज केला तर सनलाईट किंवा रात्रीच्या वेळी त्याचा मिररवरती पडून ती रिफ्लेक्ट होऊन ड्रायव्हरच्या डोळ्यांवरती येऊ शकते. म्हणजे आपण ॲक्सिडेंट वाचवायला जातो आणि अजून ॲक्सिडेंट वाढू शकतात. त्यामुळे ते ॲक्सिडेंटचे प्रमाण जास्त वाढू शकते किंवा घाटातून खालती पण जाऊ शकते. हे काय मॉडेल आहे? हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन आहे. इथे आम्ही 2 DC मोटार लावलेत. जेव्हा गाडी मोशनमध्ये येईल तेव्हा तिची कायनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होईल व मग ती जास्त वेळासाठी ॲटोमॅटिक चार्जिंग ॲटोमॅटिक चार्जिंग होणार.
afternoon everyone. Myself Masuma Divekar. Myself Khadija Khoth. We are from 11th Science. Today we are representing Ali Public School, Chiplun. Yeah. So our model is about green energy. As you can see, as you know, India is developing day by day, and hence we are making a lot of use of fossil fuels, petrol, diesel each and every day, and hence we are degrading our environment. So this model is an alternative for that. So our model showcases various aspects of green energy. It includes helical winds, solar car, hydrogen solar panel, traffic sensing street light, solar smart parking, solar tree, piezo energy, etc. So let us begin with helical winds. Helical wind usually generates eco-friendly energy through eco-friendly methods. Now it has an omnidirectional mechanism, that is it is capable of capturing winds through all direction, and later on that wind energy is being converted into electrical energy, which can be used in our daily lives for example electrical appliances as fan, TV, AC, etc. So this is traffic sensing street light. As we know, India faces the problem of traffic almost every day. So this is being inculcated over here. So as the vehicle comes near the sensor, the sensor detects its movement and the LED gets lit up, indicating over here traffic is there. And as the vehicle disperses, the LED switch off, indicating over here no traffic. So whenever an ambulance comes from behind, it will looking at this LED, it will get indication that over here traffic is there, so we should not opt this route, and hence they will change their route. Okay, so this is solar smart parking. It has already been inculcated in Singapore. बहुत easy mechanism है. As soon as this car enters this parking slot, the LED will get lit up, and as soon as it leaves, the LED will get shut down. Okay, LED is lit up, LED is shut down. So the main use of it, that as soon as a driver or passerby, he will get an indication that this parking slot is already occupied. So he will find another parking slot easily. एक ही glance से समझेगा कि कहाँ पे LED चालू है, कहाँ पे नहीं है. So wherever LED is shut down, वो वहाँ पे उसकी गाड़ी पार्क कर सकता है, rather than wasting his fuel and energy for searching parking slots. So over here we have piezo energy. It works on mechanical stress such as vibration or pressure. As you can see, the LED was flickering. It's indicating over here energy is being produced. So we walk, drive on a regular basis. We make use of road on a regular basis. So if such innovation is inculcated on our roads, then it would be like two targets from a single arrow. We would be doing our work side by side, and we would be getting electricity side by side. Okay, so this is solar tree. We all know conventional solar panels. They occupy a lot of space. But this case is not with solar tree. Solar tree is constructed in such a way as leaves on branches of trees, and hence solar tree. Please over here. Suppose this is sun. As soon as I put this torch at this terminal, दूसरा जो LDR module का जो दूसरा sensor है, it will also get switched on. So this indicates the solar panels are working. Now usually what happens, ये query आ सकती है कि sun is already present in daytime, तो रात में क्या होगा? So क्या होता है कि जो डे टाइम में ही ये जो सोलर पैनल्स है, दे ऑब्जॉर्व एक्स्ट्रा सनलाइट, thereby creating extra electricity, and this extra electricity is being generated and stored in storage camp. और वो storage camp में जो भी energy store हुई है, we can use that energy in night time also. So this is hydrogen solar panel. It is a futuristic mechanism. It is still not implemented, but there are chances that in future it will be implemented. So this solar panel has two types of cell: photovoltaic cell and electrochemical cell. So photovoltaic cells absorb the sunlight and convert solar energy directly into electrical energy. Now this electrical energy is used by electrochemical cells. Now electrochemical cells, they split the H2O molecule present in the atmosphere into hydrogen and oxygen. Oxygen is used by us for our need, for respiration, and H2 is obtained as a clean fuel. We can use it for generating electricity. This is solar car. Now we use car almost on a daily basis, but they work on fossil fuels such as petrol, diesel, which are non-renewable sources. And this petrol, diesel, जो काला काला धुआं आता है, that is carbon monoxide, and that carbon monoxide result in extra pollution, which is degrading our earth. So solar car is made in such a way that it works with the help of sunlight. अब वो जो sunlight है ना, ये solar panels absorb करते हैं, and photovoltaic cell on those solar panel, they convert that solar energy into electrical energy. अब ये सिर्फ डेटा में वर्क करेंगे ऐसा नहीं है, ये इसका ऐसा ही मैकेनिज्म है कि एक्स्ट्रा सनलाइट अब्जॉर्ब करेगा, एंड दैट एक्स्ट्रा सनलाइट विच इज़ बीन अब्जॉर्ब, इट इज़ बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड देयर बाय स्टोर्ड इन अ बैटरी जो सोलर कार के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, एंड देयर बाय दिस कार कैन रन एंड ड्राइव एट नाइट ऑल्सो स्मूथली. So take a look at this chart.
1.4 million lives have been lost in India. A study of 2013, ये 2013 की बात है, 2013 में इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है कि 1.4 million lives have been lost in India just because of air pollution. सबसे ज़्यादा स्टेटस किसका है? इंडिया का है, 2.51 million. लेकिन टॉपिक क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू पोल्यूशन, which is not a good thing. Right now we are running a really hazardous and dangerous experiment in the human history, which is to see how much carbon dioxide the earth can actually handle before there is an environmental catastrophe. This is not good. Unless the last tree is cut down, unless the last fish is eaten, and unless the last stream is poisoned, will we only know that money can't be eaten. Of course we are developing, but at what cost? We are losing our people. Earth is getting degraded, ozone is getting depleted. So why not we also get developed and side by side nourish our earth through the means of green energy, so that more and more lives can be saved. So let us come together and pledge for a brighter and greener future. For future generations. Thank you. नमस्कार, माझ्या शाळेचे नाव शिवाजीराव उर्फ बाबासाहेब सुर्वे न्यू इंग्लिश सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल निवळी. माझे नाव मैत्री मंगेश जंग. नमस्कार, माझे नाव अभय शिवराम भुवड. आमच्या मॉडेलचे नाव आहे स्वेट सेन्स, म्हणजेच अ प्रोजेक्ट फॉर रिअल टाईम स्वेट एनालिसिस अँड मॉनिटरिंग. मराठीत सांगायचं म्हणजे घामाचे तत्काळ विश्लेषण आणि सतत निरीक्षण करणारी स्मार्ट यंत्रणा. आता याचा वापर कसा करायचा? जर एखादा पेशंट आपल्या हॉस्पिटलमध्ये आला असेल तर सगळ्यात पहिले त्याच्या पोटामध्ये हे फिंगर स्लीव्ज घालायचे. जर तो पेशंट नॉर्मल असेल, म्हणजे त्याला अजिबात घाम आला नसेल, तर GSR व्हॅल्यू ही 2000च्या वरती दाखवते अशी. परंतु ज्यावेळी त्या पेशंटला साधा घाम येतो, म्हणजे आपण खेळून आल्यावर किंवा आपल्याला गरमा झाल्यावर जसा घाम येतो तसा घाम आला असेल, त्यावेळी GSR व्हॅल्यू ही 1200 ते 300च्या दरम्यान दाखवते. परंतु ज्यावेळी तो पेशंट क्रिटिकल असतो, आता तो पेशंट क्रिटिकल कधी असतो? ज्यावेळी त्याला थंड घाम येतो. आणि हा थंड घाम कधी येतो? ज्यावेळी आपल्याला स्टेमीचा हार्ट अटॅक येणार असेल, त्याचबरोबर पॅनिक अटॅक येणार असेल, हायपोग्लायझेमियाचा सारखा आजार होणार असेल, त्याचबरोबर लो BP, डिहायड्रेशन असं सर्व होणार असेल, त्यावेळी आपल्याला थंड घाम येतो. आणि अशा वेळी GSR व्हॅल्यू ही 2 अंकी संख्येमध्ये किंवा 1 अंकी संख्येमध्ये जाते. आणि त्यावेळी ते रेड लाईट पेटून बझर देखील वाजण्यास सुरुवात होतो. आता ते कसं, ते मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल करून दाखवते. आता सगळ्यात पहिलं आपण ह्यांच्या बोटामध्ये फिंगर स्लीव्ज घालायचे. आणि हे फिंगर स्लीव्ज घातल्यानंतर आपल्या मोबाईलला जो टेलिग्राम ॲप आहे त्याच्याद्वारे आपल्याला इथे GSR व्हॅल्यू समजते. हां, आता या GSR व्हॅल्यूमध्ये व्हॅल्यू किती आली? 2000च्या वरती आली, म्हणजे ती त्यांना अजिबात घाम आलेला नाही. ही व्हॅल्यू किती आलेली आहे? 2000च्या वरती. म्हणजे त्याचा अर्थ असा होतो की त्या माणसाला, म्हणजे त्या पेशंटला अजिबात घाम नाही आला, त्यांच्या शरीराला अजिबात घाम नाही. हायेस्ट व्हॅल्यू असेल तर घाम नाही, लोएस्ट असेल तर घाम आहे. आणि लिमिट किती आहे लोएस्ट व्हॅल्यूला? आता जर आपल्याला साधा घाम आला असेल तर 1200 ते 300 ही लिमिट आहे. आणि जर आपल्या शरीराला थंड घाम, म्हणजे आजार येणारा असतो, तो घाम आला असेल तर ती व्हॅल्यू 2 अंकी संख्या किंवा 1 अंकी संख्या अशी असते. समजा ही कुठली व्हॅल्यू म्हणतात? ही GSR ना? GSR व्हॅल्यू समजा 50 किंवा 100 आली तर त्याचा अर्थ काय निघतो? की तो पेशंट क्रिटिकल होत चालला आहे आणि त्याला आजार होण्याची शक्यता आहे. आता कधी कधी काय होतं, मुलं बाहेरून खेळून येतात, त्यांच्या हाताला सुद्धा घाम येतो, आणि अशा वेळी जर ही टेस्ट केली तर त्याचा रिझल्ट चेंज होऊ शकतो का? नाही, तो त्यांचा रिझल्ट 1200 ते 300 ह्यांच्या दरम्यानच येणार, कारण तो आपल्या शरीरातील गरम घाम असतो. ओके, ठीक आहे. मॉडेल छान बनवलेलं आहे, थँक्यू. हे एक मॉडेल मला जरा आवडलं. प्रत्येक शाळेत असावं, ज्यामध्ये तुम्हाला नकाशामध्ये लेड लाईट दिलेली आहेत, ज्यामध्ये तुम्ही एखादा जिल्हा तुम्हाला जर ओळखायचा असेल कुठे आहे, तर फक्त त्या जिल्ह्यावरती तुम्ही जर बटन प्रेस केलं तर तिथे लाईट ग्लो होतो आणि तुम्हाला कळतं की जिल्हा कुठे आहेत. तर मित्रांनो, आता आपण इथेच थांबूया. निरोप घेण्याची वेळ झालेली आहे. जेवढं शक्य होतं तेवढे मी मॉडेल कवर केलेले आहेत. काय माहीत, भविष्यात आपल्याला महाराष्ट्राला याच्यातूनच एक शास्त्रज्ञ भेटेल. भेटूया पुन्हा एकदा पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.